11-12 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ तक जाऊँगा और सेंटर के जोड़ा भी डिपार्टमेंट उत्थे तक थोड़े बच्चों का सूचना भेजांगे। और उन्होंने बैठिया मतलब कोशिश की जिन्नी भी हो सकती सी भी जोड़े DC असीं उन्होंने दसिया कि DC अंमृतसर के अंडर जोड़ा एजुपीडी है जोड़ा मेन मतलब बच्चों को लैके जाने वाली एजेंसी है भी उन्हों का दफ्तर तो तुसीं उन्हों दे नाल जे गल करो तो तुहानूं सारे बच्चों की इनफॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि मेरा यह मनना है कि सानू फिक्र सिर्फ आपदे बच्चे का नहीं होना चाहिए, सानू सारियां दे बच्चों का फिक्र होना चाहिए एक जिम्मेवार शहरी होने के नाते भी भावें मेरी बेटी है भावें तुहाडी बेटी है वो सारे पंजाब दीयां बेटियां ही साडियां बेटियां ही। तो असीं उन्हां नूं कहा भी एजुपीडिया के दफ्तर के कोलों जे तुसीं संपर्क करो तो पंजाब सरकार एक मिनट दे विच उन्हां तों सूचना लै सकदी है भी वो दस सकदे भी किन्ने बच्चे पहले साल वाले है, किन्ने बच्चे सैकंड ईयर वाले, किन्ने थर्ड वाले ते किन्ने पूरे साल जिहड़ा करी बैठे वो बच्चे। तो उन्होंने खैर साढ़े उन्होंने बिल्कुल जिमें जिमें असीं कही गए DC साहब ने उवें ही एक्शन लिया। तो उन्होंने उत्थे डॉक्टर तेजपाल सिंह जिहड़े करण सिंधु के पिता जी ने उन्होंने नाल भी तालमेल बना लिया और नाल बना के उन्होंने तो भी कहा भी मैनूं आह सूचना जो कहते साडे कोल हैगी असीं तुहानूं दे दिंदे सूचना। कहण तो भाव की है भी असीं थोड़ा जिहा तुरे तो उत्थों साडी गल पंजाब सरकार तक तो हुण तकरीबन जिहड़े हैगे आ पुलिस के कर्मचारी ने सुविधा सेंटर इत्थों दे सिटी का सदर का ये सारे सूचनावां अंडरग्राउंड जिहड़े है मतलब थोड़ियां मैट्रो के स्टेशन उत्थे बैठा है। हुण जिहड़ी मैट्रो के स्टेशन ते बैठे वो भी मैं दस्सिया कि उत्थे ना कोई फ्लश का प्रबंध है, ना उत्थे कोई खाण पीण का प्रबंध है, ना कोई नहाउण का प्रबंध है। भी बच्चे लगातार 4 दिन तो बिना नातियां धोतियां उत्थे मैट्रो स्टेशनां दे अंदर बैठे ते वो सिर्फ ब्रैड जां बिस्कुट वगैरह खा के ही आपदा गुजारा कर रहे। लड़ाई का बहुता आसार नहीं है, वो बार्डर के नेड़े सीगे वो शायद उत्थे पढ़ते सी है यूक्रेन दे जो सारी वैसे सारे देश में इन्हां दी लड़ाई है पर किते घट लड़ाई सी ते किते ज़्यादा क्रिटिकल हालत है। एक जिहड़ी इंडियन एयरलाइन की 24 तरीक को पहली उड़ान जी वापस आई है खाली ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ। तो उवें बस भरी भराई वो इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके खड़ गई। वो उत्थे जिहड़ा मतलब उत्थों दे बच्चे 2 घंटे घट्टो घट्ट उहनूं मिलण वास्ते जिहड़े इन्वेस्टर नूं मिलण वास्ते ही तरसदे रहे भी साडे नाल गल तां करो, लेकिन वो उत्थे बाहर ही खड़े रहे आ कि उन्हां दी किसी ने सुनवाई नहीं कीती जिहड़े बच्चों दे। उस तो बाद होर एक बस जाती हैगी है जिहड़ी कि जिहनूं थां थां ते रोकदे रहे, उहने जाके उस तो बाद एक कतर जिहड़ी एयरलाइन दे जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੁਝ 15 ਕੁ ਬੱਚੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ 24 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਤਾਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ कीव दे बस स्टैंड ते तारना तां दे विच घट्टो घट्ट 5 ਤੋਂ 600 ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। 7-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਖਾਰਕਿਵ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਬੰਬਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਰਕਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। पर जे रशियन गौरमेंट के नाल साडी सरकार गल करती तो एक भी उन्होंने सेव करके रशिया के बार्डर वाले पासे ले जाके तो उत्थे तुसीं मास्को वगैरह जो ठहरा सकते जो एयरलाइन अवेलेबल होगी उतों आ जाएंगे घट्टो घट्ट सीधी जान तो खतरा जिहड़ा मतलब। एक बेटा जी कितना समय हो गया जी? 6 साल हो गए जी फाइनल मेडिकल की स्टडी? हाँ MBBS फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर हाँ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ गल थोड़ी थोड़ी ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ जो ਬੰਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ हालात तो माड़े जी ਬੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ राशन पानी ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? अस मंग करते बच्चों ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? कोई बस कला डाटा कलैक्ट कर रही और कोई पता नहीं लग रहा। बाय एयर लिफ्ट ही लिया उन्हें बच्चों को कढ़ के
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ, ਏਅਰ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਬਾਏ ਮਾਸਕੋ ਵਗੈਰਾ, ਬੁਲਾਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। अनिल कुमार प्रसरीचा जी, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ 5th ईयर च है जी। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? खारकिव च रहा जी, बॉर्डर एरिया च है जी। ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ? अपनी मांग है कि सारिया सरकारां ने अपने बच्चे टाइम नाल इत्थों कढ़ लए, अपनी सरकार पता नहीं क्यों लेट हो जाती है। तो जो बच्चे इस टाइम खड़े आ हंगरी या पोलैंड के नेड़े खड़े आ उन्होंने कढ़ रही है, क्योंकि बार्डर एरिया तो बहुत पिछे जिन्होंने कोई खतरा भी नहीं है। साडे बच्चे जो बैठे इस टाइम पूरे खतरे दे विच बैठे, बंबारी दे विच बैठे आ, मजाइलां उपरों टप रही हैं, बेसमेंट विच बैठे बच्चे, कोई खाण नूं भी मिलदा है, जो खाण नूं भी बनाते हैं तो सायरन वजने शुरू हो जाते हैं। तो असीं तो सरकार तो मांग करते हैं भी बच्चे साडे जिस भी हालात 'च बैठे आ, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। चलो कोई भी कुछ कर भी रहा तो उत्थे बच्चों नूं कोई नहीं, कुछ अज बच्चों नूं कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार है उनका? भी सब सरकारां ने आपदे बच्चे कड्ढे आ, ये हुण पोलैंड दे नेड़े बच्चे कढ़ रहे आ, आपदे नंबर बना रही है सरकार भी चलो उत्थों बच्चे कढ़ के लियाई है। स्वाद तां दा है जे बॉर्डर एरिया चों बच्चों नूं खिच्चण, उत्थों बॉर्डर एरिया तो उत्थों 1500 किलोमीटर है, तो उत्थे बच्चे जांदे भी है तो दिन रात लगते हैं। हो सकदा रस्ते 'च खुदा ना वास्ता कोई गलबात हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? असीं सरकार तो मांग करते हैं भी पहलां बच्चों नूं उत्थों खारकिव चों कढ़िया जाए, कीव चों कढ़िया जाए, जो इस टाइम पूरे हालात माड़े आ उत्थे उत्थों कढ़ के बच्चों नूं सेव किया जाए, तां जो मापियां दी सारी टेंशन दूर हो जाए। ना जाने कि बच्चों की टेंशन च मापियां नूं भी कुछ हो सकता है। इत्थे जो अन्नी प्रॉब्लम च बैठे हैं, इत्थों मैं देख रहा भी मापियां तो भी गल नहीं हो रही, बच्चों पिछे वो भी गल करन लग्या मन भर जाता, उन्हों का भी रोना शुरू हो जाता। मावां का जो भी हाल है वो तुसीं देख रहे हो अजकल कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बच्चों नूं। मैं सरकार तो मांग करदा भी जल्द तो जल्द जिन्ना भी हो सकता है, रशिया नाल चंगे संबंध है, उधरों बच्चों ने उन्होंने कढ़िया जा सकता है, उत्थों रस्ता भी घट है। पोलैंड हंगरी तो बहुत ज़्यादा पै जाता रस्ता। बाकी वो जिहड़ी सरकारां यूक्रेन वाले भी तो उधरों बाहर निकल रहे, आपदे बाहर निकाल ही रहे उन्होंने, तो साडे बच्चे क्यों लेट हो रहे हैं? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਰਕਿਵ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ, ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਰਕਿਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 3rd ਈਅਰ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ, ਹੇਠਾਂ ਬੰਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਸਾਂ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੈਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ MBBS ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 2nd ਈਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਿਲ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਨੀਮਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਹੈਗੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਫਟ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਵਲ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਆ, ਵਰੀਡ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ
ਟਿਲ ਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ 1485 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਉਹ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਵੀਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੂਰਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਸਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 400-500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਕੀਵ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਵ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਵੈਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਬਾਏ ਬੱਸ, ਕੀਵ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕੀਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀਵ ਤੋਂ, ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਈਅਰ ਹੈਗਾ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 26 ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ 24 ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਵ ਹੈ ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਕੱਲੀਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਇੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬੇਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਡਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੁਇੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨਾਲ ਔਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ। ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਮਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ PM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ 20,000 ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ।